स्वागत। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। और ये बाणी है जी भगत कबीर जी दी, ਜਾਂ ਇਹ कह लीए संत कबीर जी दी। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ इस गल के उत्ते भी बहुत ज़्यादा जोर पाया सी कि अपने समाज विच रहिंदे होए अपने गृहस्थ नूं अपने जीवन नूं किवें जीउणा। और समाज दे विच बहुत सारियां उस समय दे विच कहंदे ने कुरीतियां सन और उस समय दे विच उन्हां कुरीतियां तो दूर होण दे वास्ते जात पात धर्मां तो रहत समाज की सिरजना की सी। और उन्हां दियां कह सकते हैं लिखियां होईयां लिखतां अज भी साडे जीवन नूं शिंगारदियां पईयां ने सवारदियां पईयां ने ते उन्हां दा लिखिया अज भी जो है साडे समाज दे विच काम आउंदा पिया। सो अज भगत कबीर जीवन ते फलसफा के तहत गलबात करन दे वास्ते विशेष तौर के उत्ते अज जिहड़े माहिर मेहमान साडे कोल पहुंचे ने उन्हें जी अनु शोभा जी जो कि HMB KMB कॉलेज दे विच बतौर प्रोफैसर अपनियां सेवावां दिंदे पे ने, डॉक्टरेट की हुई है ते अज साडे नाल इस विषय के उत्ते गलबात करन दे वास्ते इत्थे मौजूद ने। स्वागत करते हैं मैम तुहाडा बहुत बहुत। नमस्कार जी, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब सब तो पहला मैं यही पूछना चाहांगी कि संत कबीर जी की जिहड़ी असीं जीवन की गल करदे आ जो संखेप शब्दां दे विच करिए तां की कहना चाहुंदे हो तुसीं? देखो जी, कबीर जी केवल मैं कहांगी सिर्फ संत नहीं सी, भगत नहीं सीए, वो समाज सुधारक ते क्रांतिकारी भी सीए जिन्हां ने अपने समय दे विच जो फैलियां कुरीतियां सी उन्हां नूं दूर करन लई बहुत वड्डा ही योगदान पाया है। और वो योगदान मैनूं लगदा है कि अज भी साडे जीवन च सार्थक है क्योंकि जो कुरीतियां उस समय चल रही सी उही कुरीतियां अज भी टाइम टू टाइम चली जा रही ने ते उन्हां दी वो जिहड़ी बाणी है जे उस समय ते भी कारगर सिद्ध हुई है ते अज भी वो कारगर सिद्ध हो रही है क्योंकि उन्होंने अपने जो कट्टरपंथियां सी जो अडंबर सीगे उन्हां नूं दूर करन दा बहुत वड्डा यतन कीता है और वो भी अपनी वाणी दे माध्यम नाल। जी डॉक्टर साहब जी असीं उन्हां दे जन्म की गल करते हैं, जन्म उन्हां दा कदों किद्दां ते कित्थे होया सी? देखो जी किवदंतियां ते बहुत ने बट जिहड़ा कबीर जी का जन्म जदों होया है कहंदे कि लहर ताला जिहड़ा तलाब है उहदे कमल दे पत्ते दे उत्ते उन्हां नूं पाया गया ते नीरू ते नीलू जो सी दोनों उन्होंने उन्होंने देखा, उन्होंने उन्होंने देख के कहा कि ये तो बच्चा बहुत सोहना है, उन्होंने उठा लिया कि असीं इन्हां दा पालन पोषण करना है। हालांकि उन्होंने भी कई चीज़ों का सामना करना पिया, कठिनाइयों का सामना करना पिया, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बच्चे नूं अपनाया और वो एक जुलाहा दंपति सीगे इस करके उन्होंने उन्होंने उस तरह ही अपने परिवार च सम्मिलित भी किया ते उन्होंने भी उही जिहड़े उन्हां दा काम सीगा जुलाहे वाला वो सिखाया भी ते उहदे माध्यम नाल ही कबीर जी ने जुलाहे दे रूप दे विच ही चलदियां होया उन्होंने अपने जीवन च धारिया भी ते परमात्मा नाल जोड़न लई भी उस काम नूं उन्होंने अपना एक साधन बना लिया। जी गल करते हैं बचपन की क्योंकि हरेक बच्चे का जिहड़ा बचपन है ना वो एक खेड दे नाल जुड़िया हुंदा है। सो कबीर जी का जिहड़ा बचपन सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी जुड़िया कई घटनावां ने, तुसीं कोई साडे नाल साझी करना चाहुंदे हो? देखो कबीर जी का बचपन जिहड़ा है जिस तरह कि मैं तुहानूं दस्सिया कि उन्हां दे माता पिता नूं ते जो कठिनाइयां का सामना करना पिया ही उन्हां नूं भी उन्हां चीज़ां का सामना करना पिया भी उन्हां नूं कई गल्लां सुनाईयां भी गईयां पर उन्हां दा जिहड़ा मन है शुरू तो ही जिस तरह परमात्मा वल लगा होया सी ते ओह इह खेड दे विच भी अपने राम वाल ध्यान लगाया होया सी, उन्होंने परमात्मा वाल लगाया सी और उदों ही बचपन दे विच ही लोगों नूं जिहड़ा है उहदा ज्ञान दिंदे जा रहे सी भी इन्हां चीज़ां विच भेदभाव दे विच कुछ नहीं रखिया, जात पात च कुछ नहीं रखिया, ऊंच नीच विच कुछ नहीं रखिया ते इस करके वो उन्हां नूं खेडां दे माध्यम नाल भी अपने नाल जोड़दे जा रहे सी कि असीं परमात्मा वाल जुड़ीए, आपां इस संसार दे विचों एक दिन जाना है, जिहड़ा आया उन्हें जाना है। तो इन्हां चीज़ां दे माध्यम नाल ही उन्होंने अपना बचपन भी व्यतीत किया, अपनी जवानी भी व्यतीत की और नाल दे नाल उन्होंने मैं कहूँगी कि क्रांतिकारी रूप जिहड़ा है वो उदों अपनाया जो उन्होंने देखा कि समाज दे विच इन्नियां बुराइयां ने ते उन्हां दे कहे अनुसार जे कोई एक व्यक्ति कल्ला उठ के चलता है तो वो नहीं उन्होंने सुधार सकता, लेकिन उन्होंने फिर अपनी वाणी नूं होर कट्टर कर दिता भी इन्ना सख्त किया कि
ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਆਡੰਬਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੂਲ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਰੂ ਟੀਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਥਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ, ਕਰਮ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ੋਧ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸਥਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਕਬੀਰ ਸਥਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨੀਰੂ ਟੀਲਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਬੀਰ ਸਥਲ ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਚਬੂਤਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨੀਰੂ ਸਥਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਚਬੂਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਥਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੀਜਕ। ਬੀਜਕ ਦੇ 3 ਭਾਗ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ, ਸਾਖੀ ਤੇ ਰਮੈਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਖੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਿਤ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੰਤ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਕਲਿਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਉਹ 'ਚ ਸੰਕਲਿਤ ਹੈ। 224 ਦੋਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੰਕਲਿਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਿਤ ਹੈ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਹੀ ਸੇਧ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਿਆ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਡਮਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਹਾ ਹੈ, ਪੋਥੀ ਪੜ ਪੜ ਜਗ ਮੁਆ, ਪੰਡਿਤ ਭਇਆ ਨਾ ਕੋਏ, ਢਾਈ ਆਖਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਪੜੇ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੂਰਵਕ ਸੌਹਾਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀਤਿਆ? ਦੇਖੋ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਜਾਂ ਵਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਸ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਹ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਵਰਤ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਦੋ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, गर सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। जो ਦੋਹਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਹੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਹਾ ਚੱਕ ਲਓ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਦੋਹਾ ਦੇਖੋ, ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਕਸ਼ ਏਦਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਦੋਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲਜਈ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਕਾਲਜਈ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਅਡੰਬਰ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਅਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਥ ਤੋਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਾਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ, ਤਾਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਪਦੇ ਸਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਇਹ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਜਦੋਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਐਸੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲ। ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੁਲਾਓ। ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਐਸਾ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਜਲ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹ 'ਚ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਫਿਰ ਬਚ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, 2 ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਦਹਾੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਥੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨੀਚੇ ਉਤਰ, ਮੈਂ ਚੜਦਾ ਉੱਪਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ ਹਾਥੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਲਿੱਤਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ क्षमा ਕੀਤੀ, ਮੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੀ, ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦੋਹੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਕਬੀਰਾ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਸਨ। ਦੇਖिए ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਗਤੀ ਬੁਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਦੋਹਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹੀ ਧਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ बुरा हो जाओगा, जे तुसी साधु नाल बैठांगे, उन्हां दा ज्ञान लओगे तो तुसी उन्हां दे वर्गे हो जाओगे। इस करके उन्हां नूं संगति नूं उन्हां ने बहुत महत्व दिता है। और उन्हां ने संगति दा महत्व दे उन्हां ने इत्थे तक भी क्या है कि जिद्दां संसार दी महत्ता नूं दसदे होए उन्हां ने कहा कि ये संसार क्षण भंगुर है, ये ते पल च खत्म हो जाएगा। तो उहदे लई भी उन्हां ने कहा है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत रहा ना कोई। कि जे असी संसार च आए ते असी चले जावांगे ते जिन्ना समय साडे कोल है कि इंसान दे दो पाटां दे विच फसिया होया है, उन्हें मरना ही है। लेकिन जे जिन्ना समय साडे कोल परमात्मा ने सानू दिता है, जे असी अच्छी संगति च बैठ के परमात्मा दा गुणगान करते हैं, उहदा सिमरन करते हैं ते सानू इस भवसागर तो मोक्ष मिल जाता है। एक ना डॉक्टर साहब तुसीं शुरुआत दे विच गृहस्थ जीवन दा गल कीती सी। जी। सो संत कबीर जी ने अपने गृहस्थ जीवन नूं किवें जिया, इहदे बारे थोड़ी जी उदाहरण जरूर दिओ, क्योंकि मैनूं लगदा है कि उन्हां दा किया होया सारा कुछ अज भी साडे सारियां दे काम आउंदा है। मैं तुहानूं गृहस्थ जीवन दी उन्हां दी एक उदाहरण दिन्नी है कि उन्हां दे कोल एक व्यक्ति आंदा है ते वो कहंदा है कि मेरी पत्नी दे नाल लड़ाई बहुत हुंदी है, भी तुसीं इन्ने अपने जीवन नूं जी रहे हो, गृहस्थ जीवन नूं जी रहे हो, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਾਮੰਜस्य ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੈਠ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਈ, ਲਾਲਟਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਲਟਨ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਮਕੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਟਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਲਟਨ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤੀ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਮਕੀਨ ਲੈ ਆਈ
ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਮਕੀਨ ਕਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਨਮਕੀਨ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਤੇ ਗ੍ਰਹਸਥ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੁਣ ਲਵੇ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਾ करो, जवाब ना दो, तो गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे तरीके ना चलेगा। यानी कि गृहस्थ जीवन च पति पत्नी जिहड़े है रेलगाड़ी दे दो पहिए है जी, जे दोनों बराबर चलणगे नाल चलणगे तां ही सही चल पाएगा। जे असीं एक दूजे नूं टोका टोकी करांगे या नीचा दिखाने की कोशिश करांगे फिर गृहस्थ जीवन जिहड़ा है सही तरीके नाल नहीं चलेगा। बिल्कुल जी। सो ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए कबीरा, तो दुख काहे को होए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले आको। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई। जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। ये तन विष की भीलरी, गुरु अमृत की खान। ये तन विष की भीलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाने कबीरा, तो भी सस्ता जान। सब धरती का जग करूं, लेखन सब बन राज। सब धरती का जग करूं, लेखन सब बन राज। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए।
चक्की देख के दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई कबीरा, साबुत बचा न कोई। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोहे, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोहे। एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो है कबीरा, मैं रो दूंगी तो है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी बोहरी करेगा कब कबीरा, बोहरी करेगा कब। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग कबीरा, जाग सके तो जाग। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान। ਅੱਜ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਅਨੂ ਸ਼ੋਭਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਊ ਖੜੇ ਕਾਕੇ ਲਾਗੂ ਪਾਏ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਦਿਓ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ? देखो जी, कबीर जी दे मन च ये सी कि गुरु जिहड़ा है सानू परमात्मा तक ले जान वाला एक मार्ग है जी, एक रस्ता दिखाता है। जे गुरु नहीं होएगा तो असी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते जी। तो इसे करके उन्होंने लिखा है कि गुरु गोबिंद दो खड़े, कि जे दोनों ही मेरे दरबार आके खड़े हो जाते हैं तो मैं इस कशमकश च होवांगा कि सब तो पहला किहदी चरण वंदना करा। लेकिन वो कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो मिलाए, मैं बलिहारी सब तो पहला उसे गुरु दे चरण वंदना करांगा जिन्हें मैनू उस परमात्मा दे दर्शन करवा दिते। ते मेरे लिए गुरु जिहड़ा है वो परमात्मा तो भी ऊपर है, जिहड़ा सानू उस परमात्मा तक मिला दिंदा है। ते उस तो बाद उन्होंने ये भी कहा है कि गुरु जो है
ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਰਿਵਾਇਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਨਾ ਕੀ ਦੇਵਾਂ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਤਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ। ਇਸ ਰਤਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਡੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਰੰਗ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਹਿਮ ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਛਾਪਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਮੁੰਡਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਮੁੰਡਵਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਿਲਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੇੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਚਬੂਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਕਾਰਜਸਥਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਭਗਤੀ, ਗਿਆਨ, ਕਰਮ, ਮਾਨਵਤਾ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਬੀਰ ਚਬੂਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬੀਜਕ ਮੰਦਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਬੀਜਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਸਥਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਬੀਰ ਚਬੂਤਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਜਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਸ਼ੀ 'ਚ, ਵਾਰਾਣਸੀ 'ਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਅਡੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਡੰਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਰਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਇੱਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਨੀਰੂ ਟੀਲਾ ਤੇ ਕਬੀਰ ਟੀਲਾ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੀਰੂ ਟੀਲਾ ਤੇ ਕਬੀਰ ਟੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੀਰੂ ਟੀਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਟੀਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਹਸਥ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਟੀਲਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦਵਾਂਗੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਰੇ ਮਨਾ ਧੀਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏ, ਮਾਲੀ ਸੀਂਚੇ 100 ਘੜਾ ਰਿਤੂ ਆਏ ਫਲ ਹੋਏ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ, ਦੋਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰਾ ਜਬ ਹਮ ਪੈਦਾ हुए
ਜਗ ਹਸੇ ਹਮ ਰੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਹੱਸਦੇ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਈ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਚਲੋ ਜਗ ਹਮ ਹਸੇ ਜਗ ਰੋਏ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਥਕਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਏ, ਪਰੋਪਕਾਰੀ ਬਣੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਈ ਸਾਹਿਤਯ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਖੱਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੁਲਾਹਾ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁਨਕਰ ਦਾ ਹੀ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੁਨਕਰ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੱਡੀ ਤੇ ਬੁਣਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰ ਕਿੱਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਆਖਰੀ ਜੀਵਨ, ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਗਹਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਮਗਹਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂ ਕੱਟੜਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਡੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਗਹਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤਿਆਗਾਂਗਾ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਰਕ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਡੰਬਰ ਰਚੇ ਗਏ ਸਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਡੰਬਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ, ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਇਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। साधो ये मुर्दों का गांव, साधो ये मुर्दों का गांव, साधो पीर मरे पैगंबर मरी है जिंदा जोगी। पीर मरे पैगंबर मरी है जिंदा जोगी। राजा मरी है प्रजा मरी है, राजा मरी है प्रजा मरी है वैद और रोगी। साधो 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 ये मुर्दों का गांव, साधो। चंदा मरी है, सूरज मरी है धरनी आकाशा। चंदा मरी है, सूरज मरी है धरनी आकाशा। 14 भुवन के चौधरी मरी है, 14 भुवन के चौधरी मरी है। इन्हों की का आशा। साधो 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 साधो